ہاں جی جی ایک بار پھر اذان مغرب کے بعد آپ میں حاضر ہیں. عزیز بھائی سے بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی اور کبوتروں کے حوالے سے، پھر سنبھال کے حوالے سے، پھر آج کے یہ آج کل کا جو ماحول ہے کے حوالے سے، موسمی حالات کے حوالے سے. اب عزیز بھائی آپ کبوتر پروری کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیر سے شوق سے وہ بستا ہے اور اب شوق کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب جو ہے نا، پہلے ہم نے جو دیکھا کہ استاد بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے. بازی اگر کسی شاگرد نے کسی دوسری دف کے شاگرد سے بھی لگانی ہے تو وہ اپنے استاد کو کہتے تھے. وہ استاد ان کی بازیاں دوسری طرف لگاتے تھے، کہتے تھے. کوئی شور و غل نہیں، ایک دوسرے کا بڑا ادب اور احترام ہوتا تھا. دوسری طرف کے بھی استادوں کا اتنا زیادہ ادب احترام کیا جاتا تھا کہ وہ بھی اگر کہیں مل گئے اور وہ بے شک غیر دف کے استاد ہیں تو ان کی اسی طرح عزت احترام جس طرح اپنے استاد کا کیا جاتا ہے لوگ کرتے تھے. اچھا، پھر پہلے بیٹھکوں میں ادھر ادھر بیٹھنے کا رواج تھا. پھر جب چوکوں پہ آئے تو مجھے استاد یعقوب سائیں ایک بہت بڑے استاد ہوئے، میر صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ساتھ بازیاں ہی اڑاتے تھے، بہت اچھے استاد تھے. انہیں یعقوب سائیں کہا جاتا تھا، اس طرح مشہور تھے. تو میرے پاس گھر آیا کرتے تھے تو مجھے پہلے کہنے لگے، ہمارا بالکل انیشیلی وہ تھا شوق کا، شروعات تھی، 2 کبوتر اڑتے تھے تو ہم ایسے اس سے ٹورنامنٹ اڑا لیا کرتے. میں نے کہا یار تو نا کبوتر بازی چھڑ دے، تو کبوتر بازی نہ کر یار پلیز. میں کہا استاد جی اسی کہڑا کوئی بازیاں لانیاں سی تے ٹورنامنٹ اٹھانا ہوتا ہے. اچھا پھر جے تو کبوتر بازی نہیں چھڈنی تو میری ایک نصیحت جڑی ہے نا اپنے نال بن لینا چاہیے، تو چوک تے کبوتر بازا چ جا کے نہیں بیٹھنا، اپنی 1.5 اٹ دی مسیت وکری بنانی. میں کہا استاد جی وہدا کی مطلب؟ کہنے لگے مطلب تسی دو شوق کرتے ہو نا، تسی اپنے گھر ہی بہنا، تسی کبوتر بازا سے جا کے نہیں بہنا شام میں. عموماً کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوٹلوں پہ جو چائے کے ہوٹل ہوتے تھے وہاں پہ ایک مال بیٹھ کے وہاں نہیں جانا. کہتے تو اتنے جائیں گا، اتنے گلاں ہون گیاں، اتنے کوئی تینوں چھیڑ خانی کرے گا، تو پڑھا لکھا بچہ ہے تو تیرا کوئی کام نہیں. اس وقت میں یوں سمجھ لیں کہ 24-25 سال عمر. تو میں کہا جی ٹھیک ہے استاد جی. اچھا اب اس زمانے میں تو چونکہ وہ ہوٹل اور ان کے بینچ ان کو بھی جہاں پہ چیخ چہاڑا بنتا تھا اس کو بھی انہوں نے اچھا نہیں کہا. آج کا جو ماحول آیا آپ یقین جانے انتہائی تکلیف دہ ہو گیا، اتنی تکلیف دہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ ایسے آپ کے ہاتھ میں یہ گیجٹ ہے آپ کا فون، آپ یوں کر کے نیٹ کھولتے ہیں، آپ کوئی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی واٹس ایپ کھولتے ہیں تو یار فیس بک کھول لو، جو بھی کھول لو، لوگ کسی کا ادب ہی نہیں کر رہا، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہو گئی. یار یہ شوق تو ایک اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے لوگ شوق، میں آج ایمانداری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شوق میں صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہوں، نتھنگ ایلس. تسکین کے لیے، تسکین، اپنا شوق، اپنا شغل. کیوں کہ یار چلو مجھے خوشی ملتی ہے، میرا کبوتر اچھا کوئی بچہ نکل آئے اسے دیکھ کے خوشی ملتی ہے، اچھا بچہ اڑ کے آ جائے اس کو خوشی ملتی ہے، بازی کوئی اچھا رزلٹ آ جائے اس کی خوشی کہ یار چلو ہم دوستوں میں بیٹھیں گپ شپ. پر اگر کسی اس ماحول میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں لوگوں نے تو مطلب اس حد تک ماحول دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ شوق کو چھوڑ دیں. میں یہ بالکل سچائی سے بات کر رہا ہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ یار آپ کسی سے بازی جیت لیں تب مسئلہ ہے، آپ کسی سے ہار گئے تب مسئلہ ہے. یار اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا چلو کسی وقت یہ بھی ایک کبوتر بازی کا حسن ہوتا ہے، آپ نے بازی لگانی نا تو کسی کو تھوڑی سی کوئی بندہ چوٹی کاٹ لیتا ہے کہ تھوڑا سا پیر رکھ دیتا پوچھر پہ، پر اس کا بھی ایک حد ہے. ٹھیک ہے سر وہ دیکھیں نہیں،
कंपटीशंस में जब नोक झोंक होना वो एक और चीज़ है, हाँ जी, नोक झोंक वही मैं कह करना रहा हूँ। वो एक और चीज़ है। और थोड़ा सा गर्मजोशी पैदा करना एक और चीज़ है, ठीक है। पर एट दैट मोमेंट जो इन्वायरमेंट है वो शौक के लिए जहर कातिल की शक्ल मैं कह इख्तियार रहा करता जा रहा है। हूँ, लोग जो पहले कहा करते थे ना कि यार कबूतरबाज अच्छे नहीं होते, यकीन जाने ये आज जो मीडिया में हो रहा है ना, अब भी कोई जो कबूतरबाज नहीं है, अगर वो हमारे सारी गुफ्तगुएं सुने और जो कमेंट चल रहे होते हैं, जो दूसरी चीज़ें वो देखे, तो वो कहेगा यार ये तो बदले ही नहीं, ये तो पहले से भी ख़राब माहौल हो गया। आपने नयाब साहब ने जितनी मेहनत की इस शौक को इज्जत दिलाने के लिए, किताबें लिखी हैं, मीडिया में लेके आए हैं ताकि इसके झगड़े फसाद ख़त्म हो, रिज़ल्ट इतना अच्छा आप टाइमली अनाउंस करते हैं और इतना वो साफ और शफाफ होता है कि किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं आती, ताकि इसमें जो खराबियां हैं वो दूर हो जाए। उन खराबियों को तो आपने ठीक कर लिया, मैं ये कहूँगा, उन खराबियों को आपने दूर किया जो रिजल्ट की वजह से, बेईमानियों की वजह से, इस वजह। पर आप इस चीज़ को कैसे, किसी के करैक्टर को और उसको आप कैसे यार ये डेवलप तो मोबाइल आ करेंगे? गया ना, हर एक के हाथ में ये चलता फिरता एक ऐसा हथियार आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक हथियार आ गया है। आप ये कह लें इलेक्ट्रॉनिक, इसे मिसाइल कह लें, इसे गन कर लें, इसे बम कह लें, हाँ जी, करेगा तो देखिए हमें यूं लगता है कि जैसे किसी की भी अब इज्जत महफूज नहीं, ये बहुत जो कुछ हो रहा है, जो बहुत साइड से खतरनाक, कर रहे हैं बहुत और कंडेमेबल कंडेम है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हर तरफ से। हर तरफ से। हम किसी एक को कोई तो है ही कहेंगे- नहीं, कोई सही और गलत वाला तो कोई टॉपिक ही नहीं है ना, टॉपिक ही नहीं रह गया। टॉपिक ही नहीं कोई- है। कोई- बट कोई- दिस इज नॉट द वे, हाँ जी, ये तरीकेकार नहीं है, ये है, तरीकेकार नहीं है। ये तो फिर कबूतर पर मैं तरफ आ तो जाए। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है, चूंकि अब ये बात होगी, इस दस्त बदस्ता पूरे पाकिस्तान के उस्तादों से, लाहौर के उस्तादों से, कि खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब इस शौक को हद्दुल वसा कोशिश करें बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और अपना जो है ना उसमें हिस्सा डालें। मैं अपने ताईं, अपने शागिर्दों को, अपने इर्द गिर्द के जो दोस्त और शौकीन हजरात हैं उनको कम से कम, जिनको जो मेरी बात मानते हैं, उनको एडवाइस करूं कि नहीं भैया आप अच्छे तरीके से शौक को करें। इस तरह जो पाकिस्तान के बाकी बड़े बड़े उस्ताद हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, लोग उनकी बात मानते हैं, उनके शागिर्द उनकी इज्जत करते हैं, और वो एक दफ़ा बड़ी सख्ती से इस बात का नोटिस लें और सबको ये इस बात के लिए पाबंद करें कि भाई कोई किसी के, चाहे हम अपनी दफ से या दफ से बाहर, अपने शहर से या अपने शहर से बाहर, अपने मुल्क से या अपने मुल्क से बाहर, किसी भी उस्ताद की, किसी भी शौकीन की कोई जो है ना वो बेइज्जती ना करे, बिल्कुल ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करे जो कि दूसरे की इज्जत में फ़र्क आता हो, और अगर वो ऐसा देखें तो किसी को सज़ा दें ताकि दूसरों के लिए वो चीज़ जो है ना वो मिसाल बन जाए, एग्जाम्पल हो जाए कि नहीं यार उस्ताद और इसका बिल्कुल माफ़ी नहीं करती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ये इंशाल्लाह अगर सब ने किया तो हमारा ये शौक जैसे तरक्की कर रहा है सरवाइव करेगा और बच जाएगा। अगर ये नहीं हम करेंगे, हम इसी तरह ये बेलगाम घोड़े छोड़ देंगे और हम खामोशी से बैठ के पीछे होके देखते रहेंगे, तो ये इस शौक की खराबी की तरफ आज मोबाइल पे है, कल इससे आगे भी बात चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल इससे आगे बात लोगों के दरवाज़ों पे भी लोग आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए हमें अपना किरदार, बड़े जो उस्ताद हैं उनको अपना किरदार ज़रूर ज़रूर वो जो है ना वो अपनाना चाहिए, और उसको इस सारे माहौल को ठीक करने के लिए दी बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। अब जाते जाते कबूतर परवरी का एक अहम सवाल जी, आज बड़े साथ सुनते थे कि जी 2 साला कबूतर, 3 साला कबूतर वही असल होता है, तैयारी पलट के, यानी ये। पर मैं तो अभी देख रहा हूँ आज के इस दौर में कि पट्टियाँ ज़्यादा उड़ जाती हैं।
देखें पट्टे पट्टियाँ जो है ना वो एक जैसे भी जवान- आपसे ही हाँ, भी वो मैं वो जवान 7 खून होता है 650 जवान खून होता है। और मैं यही कहूँगा कि उस पट्टे पट्टी को बस कंट्रोल करना ये एक महारत है। अच्छा आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि पट्टे पट्टी आप कोई किसी जानवर को कुछ संभाल करते हैं, कुछ उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो उसको आपकी सोच से भी ज़्यादा मना लेता है। आप कहते हैं यार ये कल इतना का रिजल्ट देगा, वो पता लगता है वो अंधेरों में जा बैठता है। तो उसको कंट्रोल करना ज़रा, तो वो एक महारत है। बाकी पुराना नया ये अब इस वक्त तो मिसाइल है, ब्लड लाइन है, लोग इस पर बहुत बहुत अच्छे कबूतर। मैं कह रहा हूँ मेरी 1 साल की तैयारी, मैंने जो शाम को बैठ रहा था वो बच्चा पुट्टा था, और वो मैं कह रहा था कि ये नर है, और वो अब जाके मादी निकल आया तो बच्चा था और उसने परफॉर्म किया। तो वो जो है ना कहने की बातें, आपका जो इस मौके के ऊपर कहते जेड़ा मौके ते दा चल जाए ना असल दा हो जाता ये उससे भी बड़ी बात क्या मौके ते जेड़ा दा चल जाए वही। बहरहाल आपसे आज गुफ्तगू बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। एक अच्छा पैगाम भी आपकी तरफ से डिलीवर हुआ, और शौक़ के हवाले दिलचस्पी हुई, आपके शागिर्दों की कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी, आपके ग्रुप की, आपके उस्ताद की। एक लाहौर में आप लोगों का एक मकाम है, पहचान है, शनाख्त है, और उसके मुताबिक आप लोगों की कारकर्दगी माशाल्लाह। आपकी दुआ फिर मुबारक हो, और मुझे यकीन है कि इसी तरह ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा, आपका भी, आपके शागिर्दों का भी, उस्ताद का भी, और आपके सारे साथियों का भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।